ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਗਰਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ SIT ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। उन्होंने कहा कि गोलीकांड मामले की जांच पूरी तरह के नाल निरपक्ष हुई है। पंजाब पुलिस के SIT वालों की गई जांच को रद्द करन या फिर SIT मुखी को हटाने के किसी भी हुक्म के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले की समीक्षा पंजाब सरकार की लीगल टीम वालों की जाएगी तो जेकर जांच रद्द करन या फिर SIT के मैंबरों को हटाने के हुक्म दिए गए तो इस फैसले को चुनौती देने लिए पंजाब सरकार तैयार पर तैयार है। इस मामले में SIT के मुखी कुंवर विजय प्रताप सिंह ते पूरा भरोसा जताया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा तजर्बेकार अधिकारी ने गंभीरता के नाल उन्होंने जांच की है। इस पड़ाव से अधिकारी को हटाया जाना या SIT के गठन करना सरकार के लिए मुश्किल भी है तो सरकार को नामंजूर भी है। कानूनी सिट्टे ते हुण इस केस को लिजाया जाएगा, कोई भी दोषी होएगा बख्शिया नहीं जाएगा, भावें किड्डा ही रसूखदार क्यों ना हो। उधर अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी इस मामले को लेकर सूबा सरकार ते निशाने साधे ने ते सरकार मुलजमां नूं फड़ना ही नहीं चाहती सी, यह भी उन्होंने इल्जाम लगाए ने। सरकार के 4 साल खराब करने के इल्जाम भी सुखबीर सिंह बादल वालों दोहराए गए। मैं उस लालदारी की हाले नहीं गल करता, जो सही टाइम उदों खोलांगे, पर मैं इन्ना कहना चाहना है, मैं जो कहा सी पहले जिन्हें बेअदबी की है ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਹੈ। कोटकपूरा फायरिंग मामले ते आम आदमी पार्टी ने भी सूबा सरकार नूं घेरिया ते आगुआं ने इस नूं सरकार दी नाकामयाबी करार दिता। कहा कि जी अपना पक्ष रख ही नहीं सके कोर्ट दे विच। इस तरह तो 4 साल दे विच जो भी जांच हुई है वो सब जीरो हो गई है। कैप्टन साहब ने इस केस नूं स्ट्रोंगली पुट अप कीता ही नहीं कोर्ट दे विच। कैप्टन साहब ने बादलों अगे गोडे टेकते, क्योंकि जिस तरीके नाल लड़ना चाहिए सी इस केस नूं वधिया वकीलों के थ्रू वो नहीं लड़िया गया, क्योंकि आपस में समझौता होया है। SIT एक होर SIT एक होर SIT एक होर SIT, इसका मतलब ये मामले नूं लटका के बस इनू ठंडे वास्ते च पाउणा चाहुंदे ने। ये इस तरह पंजाब के लोग जिहड़े होण नहीं देणगे। आज सारी इन्वेस्टिगेशन तहस नहस होगी। ये पिछे सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी सीधा सीधा कैप्टन साहब का हाथ था, क्योंकि उन्हों का एडवोकेट जनरल जिहड़ा हैगा अतुल नंदा बुरी तरह फेल हो चुके। जिन्ने भी हुण तक के केस सीगे, जिन्ने भी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के केस, बाइबल कलां वाले केस, कोटकपूरा वाले केस, सारे केसां दे विच सारे दोषियों नूं या तां जमानत मिल गई। बड़ा स्पष्ट आ, कैप्टन साहब नूं चाहीदा कि नैतिक तौर पर तुरंत अस्तीफा देण। और दूजे पासे मैं समझदा अतुल नंदा जी जिहड़े कि पंजाब के एडवोकेट जनरल ने, कैप्टन साहब नूं चाहीदा कि तुरंत उन्हां नूं जिहड़ा हैगा डिसमिस करन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਆ। पर मैं पूछना चाहना अज कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कि उन्होंने सरकार जिस तरह हाई कोर्ट दे विच फेल हुई है, उन्होंने जिहड़े एडवोकेट जनरल वकील सी वो फेल होए ने उस जगह ते जाके, तो इत्थों ये लगता कि बादल कैप्टन दोस्ती जिहड़ी आ वो एक बार जिहदी शंका सी पंजाब दे लोगां नूं ते खासकर गुरु ग्रंथ साहब ते शरधा रखण वाले संसार विच वसदे लोगां नूं उही सिद्ध होई आ। प्रबंधक कमेटी के वलों सुप्रीम कोर्ट तक शहीदों के परिवारों को लैके जावांगे। दी इंसाफ की लड़ाई जी असीं जरूर लड़ांगे, जिथे कौम नूं बंद करांगे उत्थे, क्योंकि हुण कानूनी लड़ाई आ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀकांड 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਿਆ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਾਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਆਫਤ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੂੰਗਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਈ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਪਾਏਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਐਸਆਈਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਦੇਵਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 2012 ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ੀਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ 2000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤੀ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੀਰੇ ਹਲਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੀਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਔਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਲੜਾਈ ਕੀ ਲੜਨੀ ਸੀ? ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੇਸ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆਪ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਲੜਦੇ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਆ ਡੀਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਕੀਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੇ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਜ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ 90,668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਗੇ ਆੜ੍ਹਤੀ। ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਕਿਹਾ FCI ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵੇਚ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ 133 ਲੱਖ ਟਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ 80% ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 131 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ 20% ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। 131 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ
जिन्ना भी थोड़ा जिस तरीके नाल थोड़े अकाउंट्स से जाऊगा सब कुछ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है कि आरटीआर वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम MSP पेमेंट, लेकिन मैं फूड डिपार्टमेंट ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 आरटीआर इस फूड परचेज के नाल रहणगे, दे विल नॉट बी रिमूव जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है विद द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ पेमेंट। जो पेमेंट होंगी है वो थोड़ा संबंध रहेगा, वो थोड़ा फर्क है जरूर, पहले नालों फर्क कुछ हो रहा है, पर तुसी आप समझते हो उस गल नूं और तुसी जानते हो कि असीं उत्ते तुहानूं विच रखना है इस पेमेंट के सिस्टम च। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਓ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਰਟੀਓ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। तमाम रेड़कियां तो बाद आखिरकार पंजाब दे विच कणक की खरीद शुरू हो ही गई ते सूबे की कणक खरीद का दूजा दिन आज आड़तियां वालों हड़ताल वापस ले जाने तो बाद शनिवार को यह खरीद शुरू हुई। पंजाब च कणक की खरीद के पहले दिन सरकारी एजेंसियों वालों 2642 मीट्रिक टन खरीद का दावा किया गया। जानकारी दिंदियां पंजाब के खुराक ते सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू ने दस्सिया। सो इन्होंने ग्राफिक्स राही भी तुहानूं दस रहे हैं किस तरह मंडी बोर्ड के चेयरमैन वालों तमाम तरह कोविड के सुरक्षा नियमों का पालना करने की अपील की गई है। मुलाजमां दे लई 10,000 N95 मास्क ते होर सैनिटाइजर का प्रबंध किया गया। 35,000 लीटर सैनिटाइजर की वरतों बंदोबस्त जो है किसानों लिए भी किया गया। नियमों की पालना यकीनी बनाने के लिए 5600 अधिकारी ते मुलाजम भी ड्यूटी ते तैनात किए गए हैं। 31 मई तक पंजाब दे विच कणक की खरीद जारी रहेगी। किसान मजदूर मुलाजम आड़तियां सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ कोविड टीकाकरण के कैंप भी लगाए गए हैं। तो इसे नूं लैके जी मीडिया ने फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू के नाल भी गलबात की कि कुछ उन्होंने कहा भी सुन लेंगे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਫਟਾਫਟ ਚੱਕੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਜੇ ਕਾਲਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸੂਐਂਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ਾ ਜੀ ਖੜੇ ਆ ਲਾਡੀ ਜੀ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 8 ਫਸਲਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੜੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹੇਗੀ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆੜਤੀ ਨੇ ਉਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਬੰਦੇ ਰੇੜਕਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਫਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ
ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੰਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਗੁਲਾਟੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਰਾਜਪੁਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।